وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو جو آپ کہتے ہیں مان جاتے ہیں سر. مہربانی جی. پاکستان ریلویز نے 100 ڈیز کا ایک پلان بنایا ہے, نیکسٹ 100 ڈیز کا. اس کی کچھ تفصیلات میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پاکستانی قوم کو اس سے آگہی ہو سکے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم گرین لائن کی طرز پر, گرین لائن چونکہ تو بالکل نیا ریک ہے, مزید نیا ریک تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اس کی طرز پہ ہم 30 جون تک 2 اور ٹرینز کو اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ. کراکرم ایکسپریس اور کراچی ایکسپریس, اور اس میں تقریباً وہ ساری چیزیں ڈالنے کی کوشش کریں گے جو گرین لائن کے اندر موجود ہے. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو اچھے سے پتہ ہے. تو کوشش کریں گے کہ یہ بھی اس کے لیول کے قریب قریب آ جائیں. یہ بنیادی طور پہ پلان یہی ہے کہ پاکستان ریلویز کو اپنی ٹرینز کو اپ گریڈ کرنا ہے. اس بار تو وسائل ہیں ہی نہیں بالکل, لیکن میں ان کو یہی مشورہ دے کے جاؤں گا کہ یہ گریجولی ریلویز کو اس لیول پہ لائیں جب اکانومی کلاس جو ہے وہ AC اسٹینڈرڈ کو اکانومی کلاس قرار دیا جائے. کیونکہ جس طرح کا پاکستان ملک ہے, یہاں پہ جب ونڈو کھلتی ہے, سردی میں شدید سردی ہے اور گرمی میں لو چلتی ہے, اور اس سے مسافر جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, پھر مٹی اور گرد کا ایک طوفان ہوتا ہے ٹرین کے اندر. تو اگر یہ بیچ میں یہ کھلواڑ نہ کیا جاتا پاکستان میں جو کیا گیا 17 میں, تو اور یہ نظام چلتا رہتا, تو ہمارا پلان یہی تھا کہ نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ 80-90% جو اکانومی ہے اس کو ہم AC اسٹینڈرڈ کے اندر کنورٹ کر دیں گے. بہرحال اس وقت یہ 2 ٹرینز جو ہیں ان کو بھی ہم ہائی فائی ٹرینز بنانے کے لیے جا رہے ہیں, تاکہ گرین لائن پہ پریشر بہت ہے پیسنجرز کا, تاکہ ان کے لیے آپشنز ان کو مل جائیں کہ اس لیول کا سفر یا اس سے قریب اس کے لیول کا سفر جو ہے وہ باقی ٹرینز پر بھی ہو. دوسری گزارش یہ ہے کہ عید پہ اسپیشل ٹرینز اس بار بھی انشاءاللہ چلیں گی, اور سمر سیزن میں ہم سیزنل ٹرینز بھی پلان کر رہے ہیں چلانے کے بارے میں, جن میں عوام ایکسپریس, شالیمار اور بہاؤالدین زکریا شامل ہیں. سیزنل ٹرین, یہ موبائل کائنڈلی بند کریں گے. اس کے علاوہ امپورٹنٹ عوام, شالیمار اور بہاؤالدین زکریا ایکسپریس, یہ پلان کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم ایک پشاور سے کراچی تک براستہ پنڈی نئی کارگو ٹرین چلانا چاہ رہے ہیں, جو 1250 ٹن سامان لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہوگی. اس کے لیے جلد ہی ہم RFP جاری کریں گے انشاءاللہ تعالی. بنیادی طور پہ بہت بڑا فائنینشیل کرائسس ہے. اتنا بڑا فائنینشیل کرائسس میں نے تو ریلوے میں پہلے نہیں دیکھا تھا, بہت ہی بڑا ہے. یعنی تنخواہیں دینا اور پینشن دینا, میں ہر بار بتاتا ہوں کہ وہ ایک مسئلہ بنا ہوتا ہے. تو اب جو ہمیں کامیابی ہوئی ہے, وہ جو پہلے پچھلے ٹینیور میں اس شعبے میں نہیں ہاتھ پڑ سکا تھا, وہ تھا برانڈنگ. تو ہم آپ دنیا میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن جو ہیں وہ وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے جگہیں ایلوکیٹ کی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں یہ تصور ہی نہیں تھا. بہرحال ریل کارپ نے بڑا اعلیٰ کام کیا ہے, اور ہم بالکل اپنی ہدف کے قریب آ گئے ہیں. اور پہلے مرحلے پر ہم پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ لاہور کا سٹی ریلوے اسٹیشن اور رائیونڈ کا جو اسٹیشن ہے اس کو, گرین لائن کو اور ریل کارز کو, ان کو ہم بڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ برانڈنگ جو ہے اور ایڈورٹیزمنٹ اس کے لیے اوپن کرنے جا رہے ہیں. اگلے چند ہفتوں میں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. توقع ہے کہ اس سے بڑا ریونیو آئے گا, اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کو ہم گریجولی پورے ملک میں امپلیمنٹ کریں گے. اور یہ ایک ایسا سورس آف انکم ہوگا جس پہ پاکستان ریلویز کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. انسٹالیشنز موجود ہیں, آپ کے لیول کراسنگ موجود ہیں, ریلوے اسٹیشنز موجود ہیں, ان کا استعمال ہوگا. ایک تو وہ کلرفل ہو جائیں گے, اٹریکٹیو ہو جائیں گے, LCD سکرینز لگ جائیں گی, لوگوں کی بھی دلچسپی بڑھ جائے گی, اور وہ جو بوریت ہوتی ہے مسافر کی, وہ انتظار میں بعض اوقات اس میں کمی آئے گی آبویسلی, اور ریلوے کا ریونیو بڑھے گا. میں ابھی آپ کو فگر نہیں بتا رہا, لیکن ایسی فگرز ہیں کہ ریلویز جو ہے وہ اگر اس راستے پہ چلتا رہا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر ان انٹرپٹڈ رہا تو 5 سال کے اندر یہ 8-10 بلین کا ریونیو صرف برانڈنگ سے کما سکتے ہیں. اتنا پوٹینشیل ہے ان کے پاس. بہرحال میں انشاءاللہ اس ٹینیور کے خاتمے سے پہلے یہ شروع کر جاؤں گا, اور ان کو انکم شروع ہو جائے گی. اگلی بات یہ ہے کہ
दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो लैंड्स हैं. हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान रेलवेज़ का महकमा शुक्रगुजार है कि 2 चीफ जस्टिस साहिबान के ऑर्डर्स थे कि रेलवे लैंड्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कमर्शियल के लिए, वो हमें रिलीफ मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से. वो बड़ा रिलीफ मिला पाकिस्तान रेलवेज़ को. तो हमें हुक्म दिया गया था कि हम रूल्स जो हैं वो फ्रेम करके कैबिनेट से अप्रूव करवाएं. रूल्स फ्रेम हो गए हैं, कैबिनेट डिवीजन को भेज दिए गए हैं, अप्रूवल इंशाल्लाह आने वाली है. उसके बाद जो है वो हम ये जो पाकिस्तान रेलवेज़ की ज़मीनें बेकार पड़ी हुई हैं और कब्ज़ा करने वालों का इंतज़ार कर रही हैं, इनको हम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो है एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ऑफ़र करना प्राइवेट सेक्टर को शुरू करेंगे. पूरी दुनिया का चलन यही है, सिर्फ यहाँ ये नहीं होता. तो इसमें ख़तरा मौजूद है कि आपको फिर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने, फिर वही दोबारा धक्काशाही न शुरू हो जाए, क्योंकि इस मुल्क में हर 5-7 साल बाद धक्काशाही होती है. लेकिन अब क्या किया जाए. तो अगर हमने अपने अदारों को बचाना है तो फिर हमें इनके ज़राए आमदनी में हर कीमत पर इजाफा करना पड़ेगा. कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है हमारे पास. तो हमारी जो 2600 के करीब शॉप्स थी जो कई साल से पड़ी हुई थी और उनको किसी ने वो किया ही नहीं था, नीलाम नहीं किया था, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है. और जिन लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं उनको या जगह खाली करनी पड़ेगी या उन्हें रेगुलराइज होना पड़ेगा और रेलवे की पॉलिसी के मुताबिक जो है वो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी. उस सिलसिले में सिफारिशें आ रही हैं, लेकिन आपको पता है सिफारिशें यहाँ मानी नहीं जाती. तो बेहतर यह है कि रेलवे के हकाम से लोग ताउन करें जहाँ जहाँ मौजूद हैं, और जो रेलवे की पॉलिसी है उन्हें इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाएगा. हम किसी से ज़्यादती नहीं करेंगे, हम किसी को बेरोज़गार भी नहीं करना चाहते. बेपनाह महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अगर आप स्टेट लैंड पर बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं तो फिर आपको रेलवे को भी कुछ ना कुछ देना है ताकि हमारा भी निज़ाम अदारे का चलता रहे. ये एक बड़ी बैलेंस्ड पॉलिसी है. इसके अलावा हम जो एक और बड़ा इनिशिएटिव है वो सोलर पे ये जो एनर्जी है, इस पे पहले इनका प्लान था कोई 8-10 अरब रुपए का इनका मंसूबा था कि सिस्टम पे कोई आए और बीओटी बेसिस पे लगाए. अब उसके इंतज़ार में कितने साल बैठेंगे आप. तो हमने भी ये तय किया कि ये छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे, 30, 40, 50 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, और पाकिस्तानी सरमायाकार जो हम चाहते हैं कि वो आएँ और वो या हम बीओटी की बुनियाद पे हमारे स्टेशंस को, टर्मिनल्स को, बिल्डिंग्स को, डीएस ऑफिसेज को, हेडक्वार्टर को यहाँ इसको सोलराइज करें और हमारे साथ मिड टर्म के एग्रीमेंट करें जिसमें वो मुनाफा भी कमाएं, उनको फ़ायदा भी हो और हमारा जो बिजली का बिल है ये नीचे आ जाए. तो ये भी चंद दिन तक हम मनसूबा जो है इसका ऐलान कर देंगे, उसकी प्रेपरेशन हो रही है इस वक्त. वैसे तो ये किरायों में इजाफे का दौर है और बड़ी दिल पे भारी पत्थर रख के करना पड़ता है, लेकिन अच्छी खबर मैं ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपने फ्रेट के किरायों में कमी का फ़ैसला किया है और ये 10 से 15% कमी होगी, जो तकरीबन अनाउंसमेंट उसकी तैयार है. किया हमने कमर्शियल बेसिस पे है, क्योंकि अगर आप रेलवे को एक कमर्शियल अदारे की तरह चलाएँगे तभी ये अपने लॉसेस को रिकवर कर पाएगा. जी इंशाल्लाह हमें फ्रेट मिलेगा इससे. फिर एक ब्रिज जो था, इसकी जो तामीर थी वो शैतान की आंत बन गई थी, लंबा ही होता जा रहा था. कोयटा जो था, हमें आपको पता है मच तक जाते हैं, वहाँ से फिर बसों के ज़रिए मुसाफिरों को कोयटा लेके जाते हैं. तो ये 15 अप्रैल तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा. फंड्स का बहुत बड़ा क्राइसिस था, तो हम शुक्रगुजार हैं वहाँ पे NLC के, उन्होंने बड़ा काम किया है और हमारी तरफ से डिलेड पेमेंट्स भी जाती रही हैं. हम माजरत खां हैं, लेकिन बहरहाल काम अब बिल्कुल तकमील के करीब है, क्योंकि हमने रेवेन्यू में से देना, हमें गवर्नमेंट से इस हवाले से अभी तक कोई एक पैसा भी सैलाब के बाद अब तक नहीं मिला है एडिशनल. CBRNI सेक्शन पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के बावजूद काम जारी है. सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ताउन किया है और हमारी कोशिश ये है कि हम इस माली साल के ख़ात्मे से पहले CBRNI सेक्शन को फ़ाल कर दें. उसके पीछे हम लगे हुए हैं, वहाँ काम शुरू होता है, फिर उसके बाद रुकवा दिया जाता है सिक्योरिटी रीजंस पे. 8-8, 10-10 दिन काम रुका रहता है, फिर दोबारा हम शुरू करते हैं. बट हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं. हम इंशाल्लाह ताला ये CBRNI सेक्शन पे ट्रेन चला के ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला. इसी तरह जो हमारे रहायशी यूनिट्स हैं उनमें आपको पता है, आप सब बीट रिपोर्टर्स मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे ने 100 दिन के लिए एक प्लान बनाया है. ग्रीन लाइन की तरह 2 और ट्रेन्स का आगाज़ कर रहे हैं.